the outer sphere mechanism. The outer sphere mechanism in the electron transfer reactions. And you have seen that in this the two species, that is the oxidant and reductant, somewhat come close, and somehow an electron gets transferred from the reductant, from the oxidant to the reductant, isn't it? Very simple. And you have seen the reaction between ferrocyanide, ferricyanide, hexamin cobalt 2 and hexamin cobalt 3, etc. In all these cases, we have seen that there is no direct link between the two species. The ferrocyanide and ferricyanide never get linked between themselves, but they are independent entities, and the electron gets transferred somehow through the ligands. We can expect and we have seen the different factors. And now let us see what are the main factors that affect the outer sphere electron transfer. Electron sphere transfer in affect ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് the electrostatic repulsion. Between the two species. We have seen in many cases the electron transfer is actually between two likely charged species. For example, like this. So, see, these start to come close if the electron transfer is to take place between these two. ഇതിങ്ങനെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഫെറോസൈനൈഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫെറിസൈനൈഡിലേക്ക് പോയി ഈ ഫെറോസൈനൈഡ് ഫെറി ആയിട്ടും ഫെറിസൈനൈഡ് ഫെറോവായിട്ടും മാറുകയുള്ളൂ. വളരെ അകലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അകലെ അടുത്ത് പറയുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. That is the electrostatic repulsion between the two likely 4 minus 3 minus highly charged species ആണ്. അത് അടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആവാനാണ് സാധ്യത. യാതൊരു സംശയമില്ല. വെരി ക്ലിയർ. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ 2+ 3+1. MnO4 minus and MnO4 2. Another example is permanganate and MnO4 2 minus and MnO4 minus. This is manganese 6 and this is manganese 7. And we have seen again that it is 2 minus and it is 1 minus. They are likely charged. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആവാനാണ് എല്ലാ വിധത്തിലും സാധ്യത. അത് തന്നെയാണ് സാറിന് കാണുന്നത്. ഗ്രേറ്റർ ദി ചാർജ്, of course the like charges. If the like charges are unlike, yes, they can easily come closer. അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിലിവിടെ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ചാർജുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സ്ലോ ആവും. എത്രത്തോളം റിപ്പൽഷൻ കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് സ്ലോ ആവും. അതേ സമയത്ത് the presence of second factor is the presence of ions in the solution. Other ions, actually presence of other ions ആണ്. ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ്. For example, you can see in this case, the first case, if you have say an alkali metal ion, say lithium or say potassium, whatever it may be, a cation. Alkali metal ions are found to catalyze such reactions. Yes, this cation present in between the two ions, they have a property of bringing together the two likely charged ions closer. ഈ cationന്റെ presence കൊണ്ട് എന്താവും? ഇതിലുള്ള അയോൺസിന് കൂടുതൽ ലൈക്ലി ചാർജ് അയോൺസ്. ഇപ്പോൾ അയോൺസ് നമുക്കറിയാം. ഈ അയോൺസിന് ഇതിന്റെ നടുക്കൊരു കാറ്റോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിലിങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അയോൺസിനെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഈ അടുത്ത് വരുന്ന കാറ്റോൺ. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസൻസിനും കോൺസെൻട്രേഷനും അനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? And of course we can see that the smaller the size of the ion, the greater is the distance of approach of these two ions. എത്രത്തോളം ചെറിയ അയോണാണ് ലിത്യം, പൊട്ടാസ്യം, മീഡിയം, സീഷ്യം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയും ലിത്യം എന്ന് പറയും. അത് ശരിയല്ല. കാരണം എന്താണ്? In aqueous medium all these ions are solvated and we know that the smallest ion is solvated to the maximum extent.
സാധാരണ ഫ്രീ നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ആണെങ്കിൽ ലിത്യം ഏറ്റവും ചെറുതും സീഷ്യം ഏറ്റവും വലുതുമാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. സോൾവേറ്റിന്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. ലിത്യം ഏറ്റവും വലുത്, സോൾവേറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ആൻഡ് സീഷ്യം ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് വൺ. യു കൻ സീ ദാറ്റ് സീഷ്യം catalyzes this reaction much more than lithium. And of course the concentration also has a some effect. മറ്റ് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് കാറ്റയോൺസ് ഇപ്പൊ ഇതിലാണെങ്കിൽ ആനയോൺസ് ആയിരിക്കും ഇത് അതേപോലെ ചെയ്യുക, എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദീസ് ടു ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദേ ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്, സോ ദാറ്റ് an anion like chloride can catalyze such reactions. Okay, മറ്റ് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ്. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വേറൊരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് തോന്നുന്നത്, the conductivity of the ligands. See, we have seen that in the outer sphere mechanism, actually, yes, the ligands are acting as the medium through which as the electron is transferred from one species to the other. Isn't it? So, if the ligand has greater conductivity within inverted commas, we can say conductivity, we can say that they can, yes, cause the electron transfer to occur much faster than the other case. For example, you can see in the case of compounds like or ligands like ammonia or ethylene diamine, such ligands are present, the reaction is slow. At the same time, if it is a phenandrolene, cyanide or say dipyridine, ഈ കേസിലൊക്കെ ഈ ലിഗൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി കാണും. ഒരേ മെറ്റലായോണ്ട് ഒരേ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അമോണിയം കോംപ്ലക്സിനെക്കാളും എഥിലീൻ കോംപ്ലക്സിനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിന്. ഇഫ് ദ ലിഗൻസ് ലൈക്ക് ഫിനാൻത്രോളിൻ, സയനൈഡ്, ബൈപ്പിറൈഡ് എക്സെട്ര are present. Why? Because these ligands have a greater conductivity of electrons compared to ammonia. എങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? You know that phenandrolene, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, phenandrolene is a ligand like this. See, these are as conjugated systems and we can see that very easily they can conduct electrons. Conjugated system ഉണ്ട്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരച്ച ശരിയല്ല കേട്ടോ. അവിടെ 1, 2, 5 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വരച്ച നമ്മൾ കൊണ്ട് വരച്ചതിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാനാണ്? യെസ്, അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി, യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. Conjugated double bonds. Dipyridine also is similar to that. Cyanide also has pi bonds. Isn't it? ഇപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈ ബോണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആകെ 2 ആറ്റംസേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെയുള്ള മെറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തേക്ക് ഇത് സാധനം എന്താണ്, ഇത് ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മറ്റേ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിലേക്ക് പോകണം. ഇതിന്റെ ഫ്രം വൺ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ സേ ML6 is the electron should get transferred to M'L'6. 6 എന്നെങ്കിലാവട്ടെ, നമ്പർ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ലിഗാൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി, ഈ ലിഗാൻസിന്റെ കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ലിഗാൻസിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അമോണിയയിലോ എഥിലീൻ ഡയമീനിലോ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല, കാരണം they do not have pi bonds, whereas these ligands have pi bonds. Moreover, phenandrolene, bipyridine, etc. has a conjugated system, so that the electron transfer is very very easy compared to a case where ethyl diamine or ammonia. അപ്പോൾ ലിഗാൻസിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ നാലാമത്തേത്, യെസ്, ദ ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇൻ ML bond length. We have already seen that as in the oxidized state the metal ligand bond is slightly shorter than the reduced state. പെറോക്സാൻഡിലും ഫെറിസാൻഡിലും അയൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ചില കേസിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, ചില കേസിൽ കുറവായിരിക്കും. എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് യെസ്, അത് റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ വൈബ്രേഷനിൽ കൂടി 2 ബോണ്ട് ലെങ്ത്തുകളും
That is, both in the oxidant and the reductant, the metal ligand bond length are to become equal instant for a particular instant, so that at that instant electron transfer can take place. Only at that instant electron transfer can take place. If the bond lengths are different, we have that it will create some problems. Where was conduct bond length വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഒക്കെ വരും. അതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ട് മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് വൈബ്രേഷനിൽ കൂടി എപ്പോഴാണോ രണ്ടിലും ഓക്സിഡന്റിലും റിഡക്റ്റന്റിലും ഫെറോസാനൈഡിലും ഫെറിസാനൈഡിലും അല്ലെ എക്സമിൽ കൊബാൾട്ടിലും എക്സമിൽ കൊബാൾട്ട്3യിലും മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം അതായത് മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു സ്പീഷീസും മറ്റേ സ്പീഷീസിലും എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഫെറോസാനൈഡ് ഫെറിസാനൈഡിൽ അയൺ കാർബൺ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ കുറവാണ്. എക്സമിൽ കൊബാൾട്ട്3യിൽ അത് കൂടുതലാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ റിയാക്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് സ്ലോ ആണ് കൊബാൾട്ടിന്റെ കേസിൽ. അപ്പൊ ഇതേതും ഒരു ഫാക്ടറും എല്ലാ ഫാക്ടറും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ്. എന്നാലും ഓരോ ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം. മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിന്റെ 2 സ്പീഷീസ്, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന 2 സ്പീഷീസുകളിലുള്ള മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എത്രത്തോളം, എസ്പെഷ്യലി when these two are cobalt3 cobalt2 ഫെറോസാനൈഡ് ഫെറിസാനൈഡ് പോലത്തെ കേസിൽ അത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി റിയാക്ഷൻസ്. നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷന് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സാമിൽ കൊബാൾട്ട് എക്സാമിൽ കൊബാൾട്ട്3 കാണുന്നതും ഫെറോസാനൈഡ് ഫെറിസാനൈഡ് കാണുന്നതും MnO4 MnO4 കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദ reactant and product are identical. There is no difference between the reactant and product as a result of a electron transfer. അല്ലേ? മറ്റുള്ള ചില റിയാക്ഷനിലാണെങ്കിലോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റിയാക്ടന്റും പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് that will be accompanied by a free energy change. In the other case, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടോർമ്മയില്ലേ? This is the ferrosanide ferisanide mixture. When the electron transfer occurs, this is again the ferrosanide ferisanide mixture. You can see that the reactant and the product are having the same energy or they are identical. Whereas in the case where the reactant and product are different, you can see reaction will be like this, and this is the the free energy change. And if it is negative, of course, that will be a force or driving force towards the electron transfer reaction. മനസ്സിലായില്ലേ? പല കേസിലും ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോഴേ ഈ റിയാക്ഷൻ തിരിച്ച് നടക്കില്ല. ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ തിരിച്ച് നടക്കും, നമുക്കറിയാം, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഫെറോസാനൈഡ് ഫെറിസാനൈഡായി മാറുമ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഫെറോസാനൈഡായി മാറും. ആ മാറിയ ഫെറോസാനൈഡ് വീണ്ടും ഫെറിസാനൈഡായി മാറാൻ യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? The reverse reaction may not be energetically feasible, so that the reaction will proceed mainly to one direction, and the equilibrium mixture will be having the products in a large quantity compared to the reactants. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ടർ സ്ഫിയർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ റേറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നോടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫെറോസാനൈഡ് ഫെറിസാനൈഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിൻ കൊബാൾട്ട്3യുടെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആണ്. ഫെറോസാനൈഡ് ഫെറിസാനൈഡിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അതിന്റെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കൊബാൾട്ട്2 കൊബാൾട്ട്3 ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിലെ വ്യത്യാസം കൂടുതലാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? കൊബാൾട്ട്2 കോംപ്ലക്സ് ഈസ് high spin, whereas cobalt3 complex is low spin, so that electron transfer will not produce the electronic configuration actually needed for the product species ആയിട്ടുള്ള അതിന് ദിവസം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ? കൊബാൾട്ട്2 കൊബാൾട്ട്3 കേസില് ഇത് T2G5EG2 എന്നാണ്. ഇത് T2G6 ആണ്. ഇത്
ഹൈ സ്പിന്നാണ്, ഇത് ലോ സ്പിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹെക്സാമിൻ കൊബാൾട്ട് 3 നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേരുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? ഇത് ഹെക്സാമിൻ കൊബാൾട്ട് 2 ആയി മാറും. T2G6 ഇലക്ട്രോൺ ചേരുമ്പോൾ T2G6 Eg1 എന്നാണ് വരിക അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ സ്ലോ ആണ്. കോണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ടപ്പേന്ന് നടക്കും. നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്ടാവുക? T2G6 Eg1 എന്നാണ്ടാവുക. ആർക്ക്? കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സ് കൊബാൾട്ട് 2 ആയി മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ T2G6 നിന്ന് T2G6 Eg1 ആവും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? T2G5 Eg2 എന്നാ വേണ്ടത്. അതാണ് കുഴപ്പം. പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ട കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പേര്. അതേപോലെ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ പോയാലോ T2G5 Eg2 ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നതനുസരിച്ച് അത് T2G5 Eg1 എന്നാണ് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? T2G6 എന്നാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നുകൂടി റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് സ്ലോ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. അത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. കൊബാൾട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സ് CO ഡൈപിരിഡൈൽ കോംപ്ലക്സ് പ്ലസ് ആൻഡ് and another pair CO two plus we are considering two different reactions. One is the outer sphere electron transfer between the cobalt 1 species and cobalt 2 species. Of course, the ligands are the same dipyridine. Second reaction is another electron transfer reaction in between a cobalt 2 species and a cobalt 3 species. You can see that this reaction is very fast compared to this one. In the reaction rate, ഏകദേശം 10⁻⁶ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കേവലം 10 മാത്രമാണ്. പെർ മിനിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ ലിറ്റർ പെർ മോൾ നോക്കിയാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട, വെറുതെ പറഞ്ഞാണ്. റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. See that the first reaction is very fast compared to the second. Can you give an explanation for that? Suppose I asked why this reaction is very fast compared to this one. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊബാൾട്ട് അമോണിയ കോംപ്ലക്സിന്റെ അതേ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ. കൊബാൾട്ട് 2 കൊബാൾട്ട് 3 ആകുമ്പോൾ കൊബാൾട്ട് 3ന്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കൊബാൾട്ട് 2 കൊബാൾട്ട് 3 കൊബാൾട്ട് 2 ലോ സ്പിൻ ആണ്. എല്ലാ കേസിലും കൊബാൾട്ട് 3 ഹൈ സ്പിൻ ആണ്. അത് അമോണിയ ആയാലും എത്തിരിഡാമീൻ ആയാലും ഡൈപിരിഡൈൽ ആയാലും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് ശരി. വളരെ സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡായ സൈനോഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ലോ സ്പിൻ ആണ്. വളരെ വീക്ക് ലിഗൻഡായ ഫ്ലൂറോഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഹൈ സ്പിൻ ആണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ചില കേസിൽ നടുക്ക് വരുന്ന ലിഗൻഡ്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ കൊബാൾട്ട് 2 ലോ സ്പിന്നും ഹൈ സ്പിന്നും കൊബാൾട്ട് 3 ലോ സ്പിൻ ആണ്. കൊബാൾട്ട് 1 എന്തായിരിക്കും? യാതൊരു സംശയമില്ല, ഇത് ഹൈ സ്പിൻ ആണ്, ഇതും ഹൈ സ്പിൻ ആണ്, ഇതും ഹൈ സ്പിൻ ആണ്. ഇതെന്താണ്? ഇത് ലോ സ്പിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്? ഹൈ സ്പിൻ. കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊബാൾട്ട് is D7S2, കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് is D8, isn't it? D8 and this is D7, this is D7, this is D6, isn't it? D8 means T2G high spin ആണ്. T2G6 Eg2. D7 means T2G5 Eg2. This is T2G5 Eg2 and this is T2G6. ഇങ്ങനെയുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? So we can see that this high spin, high spin, high spin. When high spin, low spin transition is there, the reaction rate becomes lower. High spin ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, high spin low spin ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ high spin low spin ആകുമ്പോൾ ചില കേസിൽ ഇതുപോലെ റീഓർഗനൈസേഷൻ വരുമ്പോഴേ ഈ പ്രശ്നം വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫാസ്റ്റും ഇത് സ്ലോ ആയിരിക്കുന്നത്. Take the case of the osmium 2 complex, OS, phenanthrone, thrice,
2 plus, and MoCN8 3 minus. See, the electron transfer reaction between these two species, if you consider, you can see that this is osmium 2, this 2, and this is molybdenum 5, and the product will be, there you go, osmium 2 molybdenum 5. So I get to electron transfer from osmium to molybdenum, because this is to be reduced, this is to be oxidized. We can see that 3 plus I maru MoCN8 4 minus I maru, isn't it? Because an electron is lost from here, 2 plus become 3 plus A, that goes there, that means 3 minus become 4 minus. You can see osmium 3 is the product and molybdenum 4 is the product, isn't it? So when an electron transfer reaction takes place between these two, you can see that the products of this one, product level, you can see that this reaction is very very fast compared to the previous ferrocyanide ferricyanide കേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കോബാൾട്ട് 2 കോബാൾട്ട് 3 അമോണിയം കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. എന്ത് ന്യായീകരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഒരു ന്യായീകരണം പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, you can see that these two species are oppositely charged, so that yes, there is every possibility of these two come very close together, so that electron transfer. മറ്റേ കേസിൽ എന്താണ്, ഒരേ ചാർജ് ആണ്, ഒരേ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത് വരാനോ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ബലം പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം, അല്ലാണ്ട് വരില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആയിരിക്കും, ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇത് നെറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. You can see that osmium 2 is oxidized to osmium 3, molybdenum 4 is not, molybdenum 5 is reduced to molybdenum 4. The reactant and product are entirely different, so that it is not a simple electron exchange reaction. It is an electron transfer reaction which is resulting in a net chemical change, and you can see that this reaction is something like this. This is the reactant, and the products are of a very low energy compared to reactant. You can see that as this is the negative free energy change, and this negative free energy change delta G negative, that means yes, that is a driving force, yes, of course, for this reaction. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും, കാരണം അത് ഒരു എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒന്നിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മോർ ദാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് 1 ഡെൽറ്റ ജി 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫെറോസൈനൈഡ് ഫെറിസൈനൈഡ് കേസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് അതുപോലെയല്ല, ഇതൊരു നെറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ആ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കും, ആ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആവും. See, in the other case there is a reverse reaction, whereas in this case there is no reverse reaction. Reverse reaction illa, reactant product product of lower energy, so that energy is released, energy releasing process ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ നടക്കില്ല. Then when the equilibrium is reached, we can see the concentration of product is very large compared to that of the reactant, whereas in the ferrocyanide ferricyanide case, the equilibrium, the concentration of the product and reactants are almost the same. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയല്ല, ഇത് ഒരു നെറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. അത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എക്സോതെർമിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ, എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. ക്ലിയർ? മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം, ഇത് രണ്ട് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കാം, കാരണം ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഔട്ടർ സ്ഫിയർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, ഔട്ടർ സ്ഫിയർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇറ്റ് ഈസ് taking place between two species, and the result is the simple transfer of an electron from one species to the other without any appreciable change in the coordination. That's very important coordination sphere. The coordination sphere, there is no change. That means as the metal ligand bond remains intact, or they are mainly inert complexes. Inert complexes mean those which undergo ligand substitution reactions as with difficulty. They are reluctant to undergo substitution reactions. In such cases, we can see the transfer of electron can be through outer sphere mechanism only. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസിന്റെ ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഔട്ടർ സ്ഫിയർ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. എന്താണ് ഔട്ടർ സ്ഫിയർ മെക്കാനിസം? വലിയൊരു മെക്കാനിസം ഒന്നും അതിലില്ല.
the oxidant and reductant come close. There are the two species which undergo the transfer, come close, and one electron is transferred from one species to the other, so that one is oxidized, other one is reduced. And if the two species are similar, in the case of a cobalt to cobalt 3 or ferrocyanide ferricyanide, cobalt to cobalt 3 മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് അമോണിയം കോംപ്ലക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഡിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു അമോണിയം കോംപ്ലക്സും ഒരു പെരിഡിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയാലും നെറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വരും അതിന്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരേപോലത്തെ ഫെറോസൈനൈഡ് ഫെറീസൈനൈഡ് പോലെയുള്ള, മാംഗനൈറ്റ് പെർമാംഗനൈറ്റ് പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് പറയുന്നത്. അതിലാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിയാക്ടിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനർജി ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതും എനർജി ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ നെറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഏകദേശം റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 1 ആയിരിക്കുന്നതും. കാരണം എന്താണ്, once a electron transfer takes place between A plus B giving B plus A, yes, of course, that B plus A can change back into A plus B. കാരണം റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നടത്തുക മുമ്പേ നടന്നതിന് ശേഷവും ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് വോളിബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് കോട്ടിലേക്ക് തട്ടി കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും യാതൊരു പ്രയാസമില്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് ഔട്ടർ സ്ഫിയർ മെക്കാനിസം. അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. ത്രൂ ദി ലിഗാൻസ്. അതിന്റെ തെളിവാണ് ലിഗാൻസിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കേസിൽ അവസാനം നേരെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓസ്മിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഓസ്മിയം ഡൈപീരിഡൈനും മോളിബ്ഡിനം സയനൈഡുമാണ്. രണ്ടും എന്താണ് കണ്ടക്ടിങ് ലിഗാൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടക്ടിങ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയരുത്, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ. കണ്ടക്ടിങ് ലിഗാൻസ് നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ലിഗാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ലിഗാൻസ്. When there are pi bonds in the ligands, these ligands can conduct electrons more easily than a case where the ligands does not have a ligand do not have a pi bonds. അമോണിയയിലോ വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എത്തിലിൻ ഡയമണ്ടിലൊന്നും പൈ ബോൺസ് ഇല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സച്ച് ലിഗൻസിന് കുറവായിരിക്കും. അതേസമയത്ത് സയനൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ സയനൈഡിൽ പൈ ബോൺസ് ഉണ്ട്, കാരണം 2 പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനാന്ത്രോണിൻ ഡൈപീരിഡൈൻ പോലെയുള്ള അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പല ലിഗൻസിലും ഒക്കെ there are pi bonds, and these pi bonds if they are conjugated it's more easy to conduct electrons. ഇപ്പോൾ ഫിനാന്ത്രോണിനും ഡൈപീരിഡൈനും ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ലിഗാൻഡ്സ് വരുമ്പോഴും അല്ലാത്ത ലിഗാൻഡ്സ് വരുമ്പോഴും റിയാക്ഷൻ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരേപോലത്തെ കോംപ്ലക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒന്നിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ കൊബാൾട്ടിന്റെ കേസിൽ കൊബാൾട്ട് ടു ഒരു അമോണിയ കോംപ്ലക്സും 2+ 3+ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ല. അതേപോലെ ഡൈപീരിഡൈൻ 2+ 3+. ഈ കേസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ ലിഗാൻഡ് ഈസ് ഡൈപീരിഡൈൻ, ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് കൊബാൾട്ട് 2 കൊബാൾട്ട് 3, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടെ അമോണിയനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് കാരണം മെറ്റലും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലിഗാൻഡ്സ്, ഇവിടെ മെറ്റലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലിഗാൻഡ്സ്, ഈ ലിഗാൻഡ്സിനെ കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോകും. ഇവിടെ അമോണിയ ആണെങ്കിൽ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, നേരെ മറിച്ച് ബൈപീരിഡൈലാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ബൈപീരിഡൈൽ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മോർ ഈസിലി. മനസ്സിലാണ്ടോ? അതാണ് ഈ കേസിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻ ത്രൂ ഔട്ടർ സ്ഫിയർ മെക്കാനിസം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. another mechanism which is called a inner sphere mechanism. Inner sphere mechanism. In the inner sphere mechanism, the main difference is as at some stage the two coordinate species come very close together through the formation of a bridged complex. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? മെറ്റല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിഗാൻഡ്, ഇവിടെ വേറൊരു മെറ്റല് വേറൊരു ലിഗാൻഡ്. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെങ്കിലും ഈ മെറ്റലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിഗാൻഡ്, അത് L' ആവാം, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി ലിഗാൻഡ്സ് ഒക്കെ ചുറ്റുണ്ടാവും, ഇതുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിഗാൻഡ് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ഇത് വളരെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ കൂടി കൃത്യമായിട്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഔട്ടർ സ്ഫിയർ മെക്കാനിസം. Okay, so in the outer sphere mechanism, of course, there is some change in the coordination sphere. But change illa, change illa. That's what next class la parayunnathu. Okay.